सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। कट वसे चरना रविंद, रसना जपै गोपाल। नानक सो प्रभ सिमरिय, तिस देही को पाल। नानक सो प्रभ सिमरिय, तिस देही को पाल। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी जो आप अपने उत्ते कृपा कर रहे ने। आसा राग दे विच अंग 400 इथों अज साहिब सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते कृपा कर लगे ने। आओ गुरमुख प्यारिओ, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी सानू वाहिगुरु प्रीतम प्रभु दे नाल मिलण वास्ते इस मार्ग का संपूर्ण तौर दे उत्ते ज्ञान दिंदे ने। जिद्दां जिद्दां असीं कदम कदम सतगुर दे दसे होए मार्ग दे उत्ते चलदे हां, सतगुर दे हुक्म दे विच रहिंदे हां, सतगुर सच्चे पातशाह जी उसे तरह साडे ज्ञान दे विच वाधा करते जा रहे ने और दसी जा रहे ने, भाई जिस दिन तो तू तुरिया अज तू किथे पहुंच गया है। अगां उस मंजिल नूं तय करन वास्ते किस ज्ञान की तैनूं जरूरत है। साडे ज्ञान दे विच वाधा करदे होए निरंकार जी उस वाहिगुरु निरंकार वाहिगुरु की उस्तत करदे होए सानू ज्ञान बख्शिश करदे हन। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हो चेरली, सो सब ते ऊंचा, सब किश ताका कांडिया, थोड़ा यार मूचा। सतगुर कहते ने भी उस प्रीतम वाहिगुरु दी चेलरी कहते ने दासी नूं, जीव आत्मा नूं बेअंत वार धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी समझाते ने, ज्ञान दिंदे ने। यही जीव आत्मा है जिहदे नाल साडा शरीर चल रहा, यही जीव आत्मा है जिहड़ी अंत नूं ओह अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल जाके मिलनी है। सो इस नूं सतगुर सच्चे पातशाह जी बार बार ज्ञान दे के समझाते ने कि संसारिक मोह छड्ड के उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी तू चेलरी कहते ने दासी नूं, तू दासी बन जा जो सब तो उच्चा ते सुच्चा है, जिहदे वर्गा दूजा कोई होर नहीं है। सब कुछ तां का कांडी है, थोड़ा और मूचा। कहते थोड़ा कहते ने थोड़ी वस्तु नूं ते मूचा कहते ने जादू नूं। इस तरह कहते अनुभव कर कि जो तेरे कोल थोड़ा बड़ा जो भी हर वस्तु है वो अकाल पुरख वाहिगुरु दी ही दिती हुई है। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिस कै उजली, तिस दासी गनिया। और जीव आत्मा आखती है कि जेड़े मेरे जी ने, मेरे प्राण ने, जी आ शरीर दे अंदर जेड़ी साडी जिंद है, जेड़े साडे प्राण ने, जां मेरे कोल कोई धन दौलत है जो इत्थे धनक है, ये सब कुछ वो अकाल पुरख वाहिगुरु का ही दिता होया है। ये उस दी ही दौलत है। नाम जिसे ते उजली तिस दासी गनिया, जिहदे नाम करके मैनू संसार दे उत्ते मान प्राप्त हुंदा है, मैं उस नूं उस दी ही दासी अखवाउंदी हां। रहाओ वे परवाहो आनंद, मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख, जाका तू मीरा। ओ वे प्रवाहो अकाल पुरख वाहिगुरु सदा ही आनंद स्वरूप ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾਂ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਸੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੋਮਤ ਦਿਰੜਾਵੋ, ਸੇਵੋ ਸਾਧੂ ਪਾਓ ਕਰ ਤੋ ਨਿਧ ਹਰ ਪਾਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਾਨੇ ਸਾਧੂ ਜਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕਹਿਤੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਸੇ ਸਿਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸ ਸੁਖੈ ਬਸੇਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹੋ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ, ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਪਿਖਰੀ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦਾਸਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਿਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਗੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਭਿਖਰੀ। ਭਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ। ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਤਰ ਚਤਰਾਈ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਗੋਪਾਲੈ ਸੰਗਰੀ, ਤੇ ਔਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨ ਕਰ। ਰਹਾਓ ਪਰਤਾ ਕਹੈ ਸੋ ਮਾਨੀਐ, ਇਹੋ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਰੀ, ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਇਹੋ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਏ ਰੀ। ਵੈਸੇ ਭਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਰਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ, ਔਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਇਹੋ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੰਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਚੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਚੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੂੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਨ ਚੱਬਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦੀਪ ਕੋ, ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਵਿਚਾਏਰੀ, आठ पहर कर जोड़ रहो, तो पेटै हर रायरी। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰ, ਉੱਤਮ ਕਰ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸੇਜ ਬਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪੈਰ ਕਰ ਜੋੜ, 8 ਹੀ ਪੈਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ, ਖੜੀ ਰਹੋ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵਣਗੇ। ਤਿਸ ਹੀ ਚੱਜ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਸਾਈਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਰੀ, ਸਾਈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ ਰੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋਂ ਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ, ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਉ ਲਓ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਈ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੱਤ ਵੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਡੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਵਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬੋਨਾ ਤੇ ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਬੇਖਾਦੀ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
दूर हो गए, उन्हां दा असीं साथ संजोग खत्म कर दिता ते ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਦਾਇਕ विषय विकार सन वो दूर हो गए, वो छुट गए, दूर कर दिते निरंकार जी ने। रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुट के फंदा। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। जिन्ना चिकर परमात्मा वाहिगुरु दा हुक्म नहीं पछाणदा, उन्ना चिकर ये मनमुखां वाला जीवन ही बतीत करता है। संसार दे उत्ते अनेकां तरह दे रोग इहनूं लगे हुंदे ने, सदा दुखी बन के ही तुरिया फिरदा जीवन बतीत करता है। गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया, जिन्हां ने गुरु निरंकार सच्चे पातशाह नूं मिल के उहदी रज़ा दे विच रह के उहदे हुक्म नूं पहचान लिया। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੰਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਮੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਾਸ ਹਨ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੂੰ ਗਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। 9 ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ਨਿਚਰ, ਰਾਹੂ, ਕੇਤੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਢਾ ਸਕੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ, ਗੁੜ, ਤਾਂਬਾ, ਸੋਨਾ, ਲਾਲ ਚੰਦਨ, ਲਾਲ ਗਊ, ਮੂੰਗੇ, ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਤੀ, ਦੁੱਧ, ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ, ਸ਼ੰਖ, ਚਾਵਲ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਭਾਂਡਾ, ਘਿਓ, ਪੰਨਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਲਾ ਵਸਤਰ, ਹਲਦੀ, ਪੁਖਰਾਜ, ਮੋਦੀ, ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ, ਚਾਂਦੀ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਖੰਡ ਆਦਿਕ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇਲ, ਮਾਂ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ, ਕਾਲੀ ਗਊ, ਲੋਹਾ, ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਵਸ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ 7 ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਗਏ। 8ਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ, ਖੜਗ, ਨੀਲਮ, ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਔਰ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ, ਕੰਬਲ, ਖੜਗ, ਬੱਕਰਾ, ਤਿਲ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਖੁਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਬਲ ਜਾਉ, ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਹੂੰ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਸੁਆਉ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਾ। ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਹੂੰ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਮਿਲ ਸੱਚ ਸੁਆਉ। ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। रहाओ सगन अपसगन तिस को लगे, जिस चीत न आवे तिस जम नेड़ न आवई, जो हर प्रभ पावे। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਰਸੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूरन काम। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪਏ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਪ੍ਰਮ ਮੋ ਗਏ, ਕੋ ਦਿਸੇ ਨਥੀ ਬੀਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ ਬੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਤਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜ ਸਕਦਾ। ਆਸਾ ਕਰਨੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ, ਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਚਿਤਵੋਂ ਚਿਤਵ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਆਗੇ ਭਾਵੋਂ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਦਤਾਰ ਸਗਲ ਹੈ, ਜਾਚਕ ਦੂਸਰ ਕੈ ਪੈ ਜਾਵੋਂ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਹਉ ਮੰਗੋ ਆਨ ਲਜਾਵੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਟ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗਲ ਛਤਰਪਤ ਏਕੋ ਠਾਕੁਰ, ਕੌਣ ਸੰਸਰ ਲਾਵੋ। ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੰਦੋਏ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੰਸਰ ਲਾਵੋ, ਕੌਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਉਠੋ ਬੈਸੋ, ਰਹਿ ਪੇ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਜ ਖੁਜਾਵੋ। ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਭਿੰਨ ਸਾਕੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋਜ ਖੁਜਾਵੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਖੋਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਢੂੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਹਲ ਦੁਲ ਭਾਵੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਨਕਾਦਿਕ ਔਰ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਲ ਭਾਵੋਂ, ਦੁਲ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ? ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਕੀਮਤ ਪਰੇ ਨ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਮ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਪਰੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰਿਕ ਵੇਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣ ਸਤਪੁਰਖ ਕੀ, ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਵੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੋਜੀ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਟਿਓ ਬੰਦ ਗਰਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਗਲਾਵਾਂ। ਗਰਾਵੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਗਾਵੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਵੋਂ, ਗਾਵੋਂ ਜਗ ਸਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗਾਵੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਗਾਵੋ, ਵਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੋ ਜਾਗ ਸਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸੰਗ ਚਲਨ ਕੋ ਤੋ ਸਾਦੀਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੋਸਾ, ਤੋਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਹਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਬਿਸਾਰੀ ਬਿਸਾਰੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਧਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਵੈਸ਼ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਦੁਖਨ ਗਾਵੋ, ਸੁਖ ਪੀ ਗਾਵੋ, ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਸਮਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਜਲਾਵੇਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਵੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭਿਆ, ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵੋ। ਨਾਮ ਦਿੜ ਗੁਰ ਮਨ ਮੈਂ ਦੀਆ, ਮੋਰੀ ਤਿਸਾ ਬੁਝਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਗੁਰ ਮਨ ਮੈਂ ਦੀਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਪੀ ਗਾਵੋ, ਰੈਨੀ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਰਸਨਾਰੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਵੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਗਾਵੋ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਗਾਵੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਵਿਸਾਸ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਜੀਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਇਹੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ ਸੰਤ ਰੇਨ ਉਰਧਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਮੰਗ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗ, ਇਹੋ ਦਾਨ ਦਿਓ।
ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਵਣੀ ਕਥਾ ਨੈਣ ਦਰਸ ਪੇਖੋ, ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਬਣ ਜਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਔਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਕਰ 10ਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੋ ਦਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪਾਹਣ ਦੋ ਦਾਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ 2 ਦਾਹਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾਕਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਹੈ ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਸ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ? दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी, एक राम भजन लैलाहा। देख पुरुषा, देख मना, देख जीव, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖ ਜੈਸੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਸਮਝ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਮੋਹ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦਾ ਲਾਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਾ। ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਰਹਾਉ ਜੈਸੇ ਵਸਤਰ ਦੇਹ ਉਡਾਨੇ, ਦਿਨ ਦੋਏ ਚਾਰ ਪੁਰਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਖੱਟਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਂ ਪਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀਤ ਉਪਰੇ ਕੇ ਤਕਤਾਈਐ, ਅੰਤ ਔਰ ਕੋ ਆਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਠਾ ਜਾਵੇ, ਪੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਔੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੱਠਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਾਂਗੇ ਆਗਮਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹੋ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਨੰਗੇ ਆਏ ਨੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅੰਬ ਕੁੰਡ ਕਰ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਤ ਸਿੰਧ ਗਲ ਜਾਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਘੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਭਰਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਲੂਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੜਾ ਪਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੜੇ ਰੂਪੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰੂਪੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਜਲ ਰੂਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੂਣ ਰੂਪੀ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਲੂਣ ਰੂਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਵਕ ਆਗਿਆ ਪਾਰ ਬਹਿਰਮ ਕੀ, ਉਠ ਜਾਸੀ ਮੋਹਤ ਚ ਚਾਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 15 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਝਮਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਲ ਲੇਖੈ, ਬੈਸ ਲੇਖੈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ। ਲੇਖਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਚੱਲੇ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇਰੀ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਬੁਲਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ, ਤੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਵੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਆ ਢਾਂਚਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਕੀਰਤ ਕਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ, ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਟਾਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰ, ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਟਾਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਟਾਹਾ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਓ ਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।